Okay. Um, all right. Let us start with this question. Okay. That day I discussed about the two experiment question ready. Okay. Now the other part of your chapter 3, what they can test you in it. Okay. Let's look on it. Um, okay. This one is a SPM 2006. Okay. What is the concept introduced by Dmitry Mendeleev to simplify the idea of atomic mass and the volume of gas? Okay, this one is a kind of old syllabus. Okay, so Dmitry Mendeleev வந்து actually we will see him in a periodic table later on. Okay, so actually he is the one connect the mass and the volume together with the concept of mole. Okay, concept of mole. So we call mole concept. Okay, we call this mole concept. And question 2, based on your answer, what is the chemical symbol used to represent the water molecule? So water molecule or the symbol கேக்குறாங்க. Okay, this one we want to test you whether you can write the chemical formula or not. So we all know water molecule is H2O. So just write H2O because they're asking the symbol, chemical symbol. Okay, right. And then this one you can answer already. Okay, what is the name of isotope of an element that used as a standard in determining RAM? ஸோ நம்ம எல்லா எலிமெண்ட்க்கும் ஆர்ஏஎம் சொல்றதுக்கு எதை வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஐட்டமாக நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம், ஸ்டாண்டர்ட் எலிமெண்டா? எஸ் விசா? யா, குட். கார்பன் 12ன்னு எழுதணும். கார்பன் 12. Okay, when they asking the name, we must answer in this way. If you put C12, you won't given mark. When they asking name, must be spelled out. Right. Okay, அடுத்தது பார்க்கலாம். Okay, so this one, based on your concept 2A1, that is mole concept, what is the mass of 6 dm cube of carbon dioxide gas at standard temperature and pressure? It is given that 1 mole of the gas occupy 24 dm cube at standard temperature pressure. Relative atomic mass for the carbon dioxide is 44. Okay, I want you to calculate and let me know the answer. I wait for you. Okay, sir. Because now I want, because you never follow my chapter 3 earlier, right? I want to make sure whether you can understand the thing or not. I know the formula will help you, but okay, I want to conclude something. That's why I ask you. Okay, right. Okay, இப்போ நான் சில விஷயம் சொல்றேன். You try to catch this up. Okay, இப்போ எப்பவுமே வந்து இது வந்து நம்ம நார்மல் ரேஷியோ மெத்தட்லையும் செய்யலாம், ஃபார்முலாவும் பாய்க்கலாம். பட் யூ மஸ்ட் really understand the thing first, because when you apply to a chemical equation, இது வந்து எப்படி இதை நம்ம வந்து 3 மார்க் அந்த எடுக்கணும்னு நம்மளுக்கு கரெக்டாக புரியணும். ஆக்சுவலி நீ வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, 1 மோல்னா என்னன்னு முதல் புரிஞ்சுக்கணும். 1 மோல் வந்து நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்னா அவகாடோ கான்ஸ்டன்ட், அதாவது 6.02 டைம்ஸ் 10 to the power of 23. அதுவே நீ வந்து மேஸில் ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறேன்னா, the molar mass of the respective element, molar mass. Okay, molar mass is the RMM or RAM lah. And then if you want to 1 mole வந்து நம்ம express in volume, it is a 24 dm cube if it is a room temperature, or 22.4 dm cube if it is a standard temperature and pressure. So இப்போ வந்து இதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம்னா, இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து இப்படி பாய்க்கலாம். நான் 2 மெத்தடும் சொல்றேன், ஆனா இது பிகினர் மெத்தட், இது அட்வான்ஸ் மெத்தட். ஓகே, அதாவது நார்மல் மேத்ஸ் பாய், நீ கஷ்டப்பட்டு அது ஃபார்முலாலாம் நீ அது அஃபால் பண்றதோட ட்ரை டு யூஸ் சம்திங் நம்ம பேசிக்காக நம்ம பாய்க்கிற மேத்ஸ் வச்சு பாய்ச்சி பாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே வந்து வாட் இஸ் த மேஸ் ஆஃப் 6 dm cube ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்டா? அப்போ நம்ம முதல்ல வந்து அந்த 6 dm cube ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் வந்து எவ்வளோ அதோட வால்யூம் மோல்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ அவங்க கொடுத்தது வந்து வால்யூம், ரைட்? ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா,
1 mole வந்து okay இது வந்து standard temperature and pressure 22.4 dm cube. So 6 mole na 6 mole dm cube na sorry 6 dm cube na எவ்வளோ mole 6 dm cube na எவ்வளோ மோல். அப்போ இந்த எக்ஸ் நம்மளுக்கு மோல் கிடச்சோடனே அது அப்படியே மறுபடியும் வந்து அதை என்னன்னு மாற்றணும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓகே இப்போ வந்து இதில் வந்து உனக்கு எவ்வளோ மோல் கிடைக்கும்னா 0.25 மோல் வருது. ஓகே நார்மல் ரேஷியோ மெத்தட் பயிற்சி நம்ம இதை செஞ்சிடலாம். அப்போ இந்த 0.25 மோல் வந்து எவ்வளோ மேஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு, அதுவும் அதே டெக்னிக் தான். 1 மோல் இஸ் 44 கிராம் த மோலார் மேஸ். அப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்சது 0.25 மோல், அது எத்தனை கிராம் கொண்டு வரும். ஓகே இது வெரி வெரி பிகினர் லெவல், 2 மெத்தட் செய்யணும். ஓகே when you come to advance அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது நார்மல் வந்து நம்மளோட ஃபார்ம் 2 மேத்ஸ் அது. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த 0.25 கண்டுபிடிச்சிருவோம். அப்புறம் அந்த 0.25 எவ்வளோ மேஸ் வருதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அட்வான்ஸ் மெத்தட் எப்படின்னா எப்பவுமே 1 மோலோட எப்பவுமே கீழே இருக்கும். 1 மோலோட வந்து எப்பவுமே கீழே இருக்கும். ஓகே அப்போ what they give you 6, you write 6 at top, the 24 dm cube at bottom. Okay this will give you 22.4 0.25 mole வந்துரும். சேம் மெத்தட். அப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, மேஸ் கேட்குறாங்க. மோலார் மேஸ் 44, what is the given mass, இதுதான் அவங்க கேட்குறாங்க. must be equal to 0.25, then you multiply in. ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம நீ வந்து இதுக்கப்புறம் நிறைய கல்குலேஷன் சாப்டர் 7 சாப்டர் 8லாம் பாய்க்கும் போது நம்ம இந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் வந்து காமனாக வாட் வி கால் எஸ்பிஎம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ஓகேயா டசன்ட் மீன் இட் இஸ் ராங் வாட் யூ டிட், பட் அந்த ஃபார்முலாலாம் வந்து நீ நேராக வந்து கந்தி பண்ணிடு இந்த மாதிரி இன்னும் ஈஸியாக. ஸோ மை சஜஷன் இஸ் லைக் திஸ்லா. ஸோ யூ ஷுட் பி கெட்டிங் எக்ஸ் வந்து எவ்வளோ வரும்னா 0.25 multiply 44 which is equal to 11 grams. Correct, 11 gram or no. Okay right, next question. How many molecules are there in 6 dm cube carbon dioxide? Okay question நல்லா கவனிக்கணும். இந்த question ரெண்டு விதமா கேட்கலாம். இதுல வந்து நல்ல வேளை how many molecules னு கேட்டாங்க. so how many molecules னா number of particles னு அர்த்தம், number of particles. So you know already 6 dm cube of carbon dioxide is actually 0.25 mole, right? Just use the mole, no need this one. So அப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதான். இப்போ வந்து 1 mole வந்து கண்டிப்பா 6.02 times 10 to the power of 23. What is the number of particles, number of molecules மேல, and they can ஜாவ் பண்ணியே கண்ணா 0.25 mole. Okay like this. ஓகே எப்பவுமே the 1 mole ஓட வந்து இங்க வந்துரும். 1 mole ஓட number of particle, 1 mole of molar இது mass சம்பந்தப்பட்டதா இல்ல 1 mole of molar volume சம்பந்தப்பட்டதா, this is the quantity that used in that experiment equal to mole. எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும், இதான் ஃபார்முலா. okay so your x is equal to 0.25 times 6.02 times 10 to the power of 23. so அப்படி வரும். so jawapan dia akan dapat 1.505 times 10 to the power of 23 molecules. Okay let's say I change this question, how many number of atoms are there in 6.0 dm cube of carbon dioxide gas. Okay this question how to answer? The particle that we found have 2 times with 3, sir. Yes very good. Okay wait, who is that? okay so if they asking number of atom, yes correct
அதாவது நம்மளுக்கு கிடைச்ச 0.25 டைம்ஸ் 6.02 டைம்ஸ் 10 to the power of 23. அப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடில் எத்தனை அட்டம் இருக்குன்னு பார்க்கணும். கார்பன் 1, ஆக்சிஜன் 2, ஸோ மொத்தம் 3. அதுக்கப்புறம் யூ கேன் கெட் த ஆன்சர்லா. ஸோ மேக் ஷூர் யூ ரீட் த கொஸ்டின் கேர்ஃபுல்லி. டிட் தே ஆஸ்கிங் த மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ், அது மட்டும் தான் குழப்புவானுங்க, ரொம்ப குழப்புவானுங்க. ஓகே, இந்த இடத்த கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா தென் இட்ஸ் ஓகேல. ஓகே ரைட், இது நம்ம செட்டில் பண்ணிட்டோம். அடுத்த கேள்வி, explain briefly the relationship between the volume, mass and the number of molecule of carbon dioxide in 2b1 and 2b2 at standard temperature and pressure. Okay, they asking the என்ன பண்றாங்க, ரிலேட் பண்ண சொல்றாங்க. and 3 marks is given. கில்லாடியா. okay தப்பா. relationship between volume, mass and number of molecules of carbon dioxide. okay தப்பா. ஸோ மொதல் கேள்வி வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா 6 dm cube of carbon dioxide. okay, just write a statement. இதெல்லாம் ஓல்ட் சிலபஸ் கேள்வி அப்படி தான் இருக்கும். 6 dm cube of carbon dioxide with the mass. okay, 6 dm cube of carbon dioxide, அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் தானே கேட்டிருக்காங்க. 6 dm cube of carbon dioxide equals to அது எவ்வளோ மேஸ் கிடச்சி 11 கிராம், equal to 11 gram, and the molar volume, the number of particle is 1.05 times 10 to the power of 23 and the number of mole is 0.25. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதணும். ஏன்னா அவங்க வந்து எதை கனெக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, வால்யூம், மேஸ் and the number of molecules. okay, 6 dm cube of carbon dioxide equal to 11 gram and contains, அது என்ன பார்த்தோம், 1.505 times 10 to the power of 23 molecules. okay, these quantities are also equals to 0.25 mole. okay, these quantities are also equals to 0.25 mole. okay, right, என் கூட எழுதிக்கிட்டு வாங்க. ஏன்னா நான் I want to discuss as much question as I want to. okay, அடுத்து போயிடலாம். அடுத்து பாருங்க, we have two balloon A and balloon B. ரெண்டுமே வந்து 0.5 மோல் சொல்லியிருக்கோம். ஒன்றில் வந்து ஆக்சிஜன் நிரப்பியிருக்கோம், ஒன்றில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு நிரப்பியிருக்கோம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து வெரி ஃபேமஸ் ஃபார் யோர் பேப்பர் 1. பேப்பர் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க. ஓகே பை kita tengok. Based on the given information, calculate the mass of the oxygen in balloon A. balloon A ஓட mass கேட்குறாங்க. ஓகே, kita dah tahu, எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க, எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஃபார்முலா தான். whatever they want to give you in the question, that is x over எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க, over 1 mole ஈக்குவலா இருக்கிறது. அதாவது உங்களோட நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்னா யூஸ் திஸ். மேஸ் கேட்டிருந்தாக்கா மோலார் மேஸ் எடுத்துக்கிங்க கீழே. அப்படி வால்யூம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா மோலார் வால்யூம் கொடுங்க. மோலார் வால்யூம்னா 22.4 and 24. this is equivalent to mole. only formula enough. இந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு எல்லாத்தையும் கலக்கிடலாம். இந்த எக்ஸ் வந்து அந்த கொஸ்டின்ல கேட்குற விஷயம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்குலேட் த மேஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் பலூன் ஏ, இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருக்கிற மேஸ் கேட்குறாங்க. அப்போ அதுதான் எக்ஸ். ஓகே, அது எக்ஸ் போட்டுடணும். இப்போ நம்ம வந்து மேஸை கம்பேர் பண்ணுறோம், அதனால மோலார் மேஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எடுக்கணும். மோலார் மேஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து ஆக்சிஜன்னா 16 மட்டும் எடுத்துக்கூடாது. அவங்க சொன்னது ஆக்சிஜன் கேஸ். ஆக்சிஜன் கேஸ்னா என்னன்னு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து தனியாக நிற்க முடியாது. இட்ஸ் அ டயஅட்டாமிக் மாலிகூல் O2. ஸோ அதனால over 32 lah. அதனால RM முதல்ல நீங்கள் இதை தேடி இருக்கணும்ல. RM ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு 16 times 2 lah. 32. ஸோ மோல் வந்து அவங்க கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க, 0.5 மோல். அவ்வளோதான். யூ ஜஸ்ட் சுசோன் சஜா. இதுதான் ஒன்லி ஃபார்முலா யூ நீட் டு நோ.
Okay, so x equal to 0.5 multiply 32, which you get 0.5 na padi 16 gram. Okay, right. Next question. Calculate the volume of carbon dioxide gas in balloon B. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா வால்யூம் கேட்குறாங்க கைஸ், வால்யூம் கேட்குறாங்க. பெலூன் பியோட வால்யூம் கேட்குறாங்க, பெலூன் ஏயோட மேஸ் கேட்டாங்க. மத மாதிரியே தான் ஃபார்முலா பாருங்க. அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதுதான் எக்ஸ், வால்யூம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் இன் பலூன் பி. ஓகே, அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அது அப்படியே எக்ஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பாய்க்கணும், வால்யூம். அப்போ மோலார் வால்யூம் எடுத்துக்கிங்க. மோலார் வால்யூம் ஆல்ரெடி கிவன் இந்த கொஸ்டின் 24 dm cube. ஓகே, 24 dm cube. ஸோ ஓவர் 24 ஈக்குவல் டு எவ்வளோ மோல் பெலூன் பியில் பார்த்தீங்கன்னா அதே 0.5 மோலில் தான் இருக்குது. அப்போ எக்ஸ் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ 0.5 டைம்ஸ் 24 முடிஞ்சிருச்சு. இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். ஸோ ஜாப் பண்ணி அடலாம் டோப்ளாஸ் டிஎம் கியூப். ஓகே, டோப்ளாஸ் டிஎம் கியூப். Visalachi, can understand the calculation part? Okay. Vaisnavi? Yeah, I can, sir. உன்னோட பிஎம் பாட் ஒன்றும் அனுப்பவே இல்லை. ஹோம் நான் வீட்டுக்கு போய் அனுப்புறேன் சார். ஓ, ஃபோனில் இருக்கியோ? ஆமா. ஓகே 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 ஓகே. நான் ஒன்றும் பார்க்கல உன் மெசேஜ் ஒன்றும் பார்க்கல. ஓகே, பிகாஸ் ஸ்பாட்ஸ். ஸோ நான் இங்கே இருந்தேன்னா இப்போதான் வீட்டுக்கே போகிறேன், பார்த்துக்கோங்களேன். ஓகே ஓகே ஓகே. நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன், நீ மறுபடியும் இதை பாரு, எதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா பார்த்துக்கோ. I will write, sir. ஓகே ஓகே. But still I'm screenshotting. ஓகே ஓகே ஓகே. நீ வந்து மொத்தத்தில் பிஎம் இருக்கு, நாளைக்கு அட்மிட்ஸோட டெட்லைன். ஓகே சார், everything இப்படி தான் செஞ்சு தான் ஆகணும். நான் செஞ்சு அனுப்பிடுறேன். ஓகே 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 ரைட். சரி, இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. ஓகே, இதுதான் நீங்கள் வந்து லெட்ஸ் சி, compare the number of gas molecules in balloon A and balloon B. Explain your answer. Okay, Visalachi, tell me how you compare the number of gas molecule in balloon A and balloon B. Like find out the number of molecule and then tell like which one is more and less. You will do that, but actually அது தேவையில்லை, நீ பார்த்தே சொல்லலாம். நீ calculation மூலமா சொல்றேன்னா that means you not comprehensively understand this. Sir, the CO2 will be more, sir, because it has more atom compared to O. ஆனா நீ ஒன்று மறந்துட்ட, நான் என்ன சொன்னேன், atom கேட்கலையே, அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? So molecule என்ன பண்ணணும்? It will be equal, sir. Yes, very good. Okay, ஏன்னா வந்து நம்ம moleculeனா ஓகே, ஒரு மோல் மட்டும் பாரு, ரெண்டுமே 0.5 மோல்னா ரெண்டுமே 0.5 டைம்ஸ் 6.02 டைம்ஸ் 10 to the power of 23 தான் பண்ண போறோம். அவங்க நம்பர் ஆஃப் atom கேட்கவில்லை. அதனால நம்ம என்ன சொல்லணும்னா they will having the same gas molecule. Okay, right. ஸோ அதனால தான் நான் சொல்லுவேன் எப்பவுமே அந்த கொஸ்டினை ஒழுங்கா படிக்கணும். Okay, both balloons will have same number of gas molecules. Okay, 2 marks less, so we give reason because same number of gas molecules na, because they have the same mole la. அதனால அதை வச்சு தான் நம்ம சொன்னோம், because they contain the same number of gas. No, sorry, number of moles of gas. Okay, 2 marks. Both balloon will have same number of gas molecules because they contain the same number of moles of gas. Okay, moving on to the next question. SPM 2016 question number 3.
Green plant undergo photosynthesis to produce glucose. Okay. The molecular formula for the glucose is C6H12O6. This is the molecular formula. Okay. What is mean by molecular formula? Okay, every time they want to ask about chapter 3, they normally will ask this definition. What is molecular formula? What is empirical formula? Okay. So chemical formula, ini kena ingat lah. Chemical formula that shows the actual number or actual whole number கூட சொல்லலாம். Actual whole number of atoms of actual whole number atoms of each element in a compound. So hafal yang ni. So actual whole number bala empirical கேட்டிருந்தாங்கன்னா simplest whole number ratio of atoms of each element in a compound. So மொதல் atom வரணும், அப்புறம் element வரணும், அப்புறம் தான் compound வரணும். கena ingat susunan dia. இதுல ஏதாவது நீங்க ஒரு வார்த்தை மிஸ் பண்ணாலும் definitely they won't accept. Okay, next question. Write the empirical formula for the glucose. So kecilkan sajalah, everything can divide 6. So C 6 divide 6 1, H வந்து 2, O வந்து 1 வந்துரும். CH2O. Okay. So எல்லாத்தையும் நம்ம simplify பண்றோம்ல. Right. Next question. The chemical equation for photosynthesis as below, that is carbon dioxide plus water akan menghasilkan glucose plus oxygen. The photosynthesis equation. Give 3 information that can be interpreted from the chemical equation. Okay. So ஒரு chemical equation கொடுத்தாங்கன்னா நம்மனால வந்து 2 type of information extract பண்ண முடியும். Whether it's a quantitative or qualitative. Okay. Kalau quantitative give in terms of numbers lah. Numbers பாய்ச்சி நம்ம பேசுறது. Okay. Qualitative not including the numbers lah. Non-number factors பத்தி பேசுறது. For example வந்து qualitative வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இது நம்ம பார்த்தாலே தெரியுது. Carbon dioxide, water. இதான் reactants. அப்ப நம்ம எழுத வேண்டியதான். Carbon dioxide and water are the reactants. I never involve any numbers here. அதே மாதிரி C6H12O6 முதல்ல அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க. இதான் குளுக்கோஸ், இதான் ஆக்சிஜன். ஸோ குளுக்கோஸ் and oxygen are the products. Okay. And then கடைசியா நம்ம குவான்டிடேட்டிவா எப்படி சொல்லணும்னா அந்த மின்னுக்கு வந்து நம்பர் போட்டிருக்காங்களே அதை நம்ம வந்து மோல்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நம்ம இத்தனை மோல் react with இத்தனை மோல் to produce இத்தனை mole of product and இத்தனை mole of product. Some sort that way lah. Right. For example, 6 mole of carbon dioxide. 6 mole of carbon dioxide reacts with 6 mole of water to produce இதுல 6 இருக்கு, இதுல 6 இருக்கு, இதுல ஒண்ணுமே இல்ல மின்னுக்கு. அப்படின்னா 1 mole ன்னு அர்த்தம். To produce 1 mole of glucose and 6 mole of oxygen gas. Okay. So these are the 3 information that we can extract from a chemical formula. 2 of them are qualitative, 1 of them are quantitative information. Okay. So you talk about the reactant, you talk about the product, and then you talk about the number of moles. இப்படிதான் ஜவாப் பண்ணோம். ஓகே, முடிச்சிட்டேன்னா சொல்லு, டன் சொல்லு, நான் அடுத்தது போயிடலாம். Or why not you try the question B, try to balance the equation. அதான் அடுத்த கேள்வி. X எவ்வளவு வரும், Y எவ்வளவு வரும், Z எவ்வளவு வரும். இது முடிச்சிட்டோன்னே இதை செய்ய பாரு, பார்க்குறேன்.
the second product part, sir. That one only for the iron or including the oxygen, sir? Iron, oxygen சேர்த்துதான். Okay, sir. Alright. கனெக்ட் பண்ணி சொல்லு. வெயிட் பண்றேன். Okay. Yeah, your answer? X. X is 4, sir. Okay. Y? Y is 3. And Z? 1, sir. 2. இந்த இடம் நீ கொஞ்சம் இதாக்கிட்ட. இது வந்து இந்த 2 வந்து நீ ஆக்சிஜனுக்கு தானே கேட்ட, இங்க தானே? இந்த ஆக்சிஜன் கேட்டியா? No, sir, the first one. அதுக்கும் சேர்த்தா. அப்ப நீ அதை கரெக்டா செஞ்சுட்ட. இந்த 2 வந்து வெறும் ஃபெரம் 3 ஆக்சைடுக்கு மட்டும் இல்ல, இந்த H2O தான் இங்கேயும் வரும். அதனால இந்த இடம் வந்து 2H2O. இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதுதான் கரைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? ரஸ்ட். அங்க கொடுத்துருக்காங்க இதோ ரஸ்ட். இதுதான் ரஸ்டோட ஃபார்முலா. இது வந்து ஃபார்ம் 5ல நம்ம படிப்போம். ஃபார்ம் 5 ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல படிப்போம். ரஸ்டோட ஃபார்முலா இப்படி தான் இருக்கும். அதுல டாட் போடுவாங்க அந்த மாதிரி. ஓகே, தட் டாட் மீன்ஸ் ஹைட்ரேட்டட். ஓகே, ஸோ யா 432 கரெக்டான ஆன்சர். ஓகே, எப்படி 432 வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஃபார் த இன்ஃபோ. ஸோ இங்கே நம்ம முதல்ல பார்த்தோம்னா ஃபேரம் வந்து ada 2, ada depan pun ada 2. ஸோ maksudnya ஃபேரம் மொத்தம் 4 வேணும். ஸோ நம்ம இதுக்கு முதல் 4 போட்டுப்போம். ஆக்சிஜன் இது வந்து வாட்டர், இங்கேயும் வாட்டர் கரெக்டாக பிரிச்சிருக்காங்க. அப்போ இது 2 times வாட்டர். ஸோ அதனால இங்கே நான் 2 போட்டுப்பேன். மிச்சம் இருக்கிற இந்த ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஆக்சிஜன் வந்து di sini 3, lepas itu darab 2 6. 6 வேணும். இங்கே ஏற்கனவே 2 இருக்கு. அப்போ 6 bagi 2 3 lah. Okay, 432. Okay, and then next question. State the number of mole of iron that is required to produce 1 mole hydrated iron 3 oxide. Okay. What will be the answer, Visalachi? This one you can see and tell also. State the number of mole of iron that is required to produce 1 mole hydrated iron 3 oxide. 4, sir. 4 வராத. எப்படி 4 வரும்? வராத. இது 4, இது 3, இது 2. ஓகே, அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? டு ப்ரொடியூஸ் 1 mole of hydrated iron 3 oxide. இப்போ iron 3 hydroxide வந்து இங்க இருக்கு. இது வந்து ஓகே 2 is it, sir? எஸ். அப்போ இது வந்து 2ஆ இருக்கும் போது தான் இது 4 வருது. அதாவது இது எப்படி நம்ம கால்குலேஷன்ல செய்வோம்னா, இது இப்போ நம்ம காட்ட மாட்டோம். பின்னாடி சாப்டர்லலாம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ரொம்ப ரேஷியோ பாய்ப்போம். அவங்க இதை கொடுத்துட்டு எதை கேட்குறாங்க? அயன் கேட்குறாங்க, ஃபேரம். ஓகே, ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் படி பார்த்தோம்னா ஹைட்ரேட்டட் iron 3 ஹைட்ராக்சைடு வந்து 2 கொடுத்துருக்காங்க. we can see from here. and then ஃபேரம் வந்து 4. அப்போ இது 1 மோலா இருந்துச்சுன்னா இது எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. அவ்வளோதான். ஸோ பாதிலா 2 divide 2. ஸோ 4 divide 2. அதனால 2. ஓகே, ஆக்சுவலி இன்னும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் இதில். அந்த அவங்க போட மறந்துட்டாங்க. இது ஏன்னா வருஷம் இது ஒரே மாடியூல் தான் செய்வோம். ஆக்சுவலி இதில் வந்து இன்னொன்று வந்து ஹைட்ரேட்டட் iron 3 ஹைட்ராக்சைடோட ரேம் கேட்பாங்க. ஆக்சுவலி ரிலேட்டிவ் ஃபார்முலா மேஸ் கேட்பாங்க. பட் இட்ஸ் ஓகேலா. இல்லை வெட்டிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சில பாப்பா அதிலே. ஓகே, ரைட். SPM 12 hari itu kita dah buat. MRSM 17 இதெல்லாம் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடோட மெக்னீசியம் ஆக்சைடோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். நம்ம அன்றைக்கி ஒன்று செஞ்சிட்டோம்ல. பார்ப்போம். நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தவிர உள்ள கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் வருவோம். Kita boleh buat yang ni. Dia eksperimen juga tapi dia tak bagi gambar aja semua. Okay. SBP 1104. Page number 9. Page number 9. Okay. Right. Page number 9. Okay. SBP 2011. The following information is about a sample of compound Q. Compound Q வந்து பார்த்தீங்கன்னா black solidல இருக்கு. Contain copper and oxygen. அப்பனா இது copper oxide லாம். இந்த black solid வந்து copper oxide. Copper oxide
தான் வந்து compound Q ல அது வந்து black colorல தான் இருக்கும். அது தெரிஞ்சுக்கணும். அது black color. Kalau dia copper oxide, kita cakap black. Kalau copper saja, baru dia jadi brown. Ingat black, brown ஆயிடுச்சுன்னா மொத்தமா அந்த experiment completed ready. Okay, what is the meaning of empirical formula? இது எழுதிக்கிட்டே இருந்தா தான் இது வந்துகிட்டே இருக்கும். A chemical formula that shows simplest whole number ratio of atom of each element in a compound. Seperti biasalah, dia punya formula, dia punya definisi, sorry. Okay, next question. Diagram 4 show the an incomplete equation which is one of the step involved in determining the empirical formula. Complete the equation. So you want to find the number of mole. நான் சொல்லியிருக்கேன் number of mole. நான் சொன்னல அந்த equation தான் இது. நான் சொன்னல அதனால தான் அது SPM ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு மெத்தட் நான் சொன்ன மாதிரி. ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இங்க. எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கணும் மோல் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ கீழே வந்து எப்பவுமே 1 மோல்கான விஷயத்தை நம்ம எழுதுவோம். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க RAM போட்டிருக்காங்க. RAM is also known as molar mass. Molar mass, RAM இதெல்லாம் ஒன்று தான். Atomic mass unit, nucleon number இது எல்லாமே ஒரே விஷயம் தான். ஓகே, நீ ஆக்சுவலி ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும். நியூக்ளியர் நம்பருக்கும் அதான் சொல்லுவாங்க. நியூக்ளியர் நம்பர் தான் மோலார் மேஸ். மோலார் மேஸ் தான் RAM. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஓகே கீழே வந்து மோலார் மேஸ் இருக்குன்னா மேலே வந்து மேஸாக தான் இருக்கணும். சாதாரண மேஸ் given in the equation. ஓகே ரைட். ஸோ மோலோட ஃபார்முலாவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது based on the information of the sample of compound Q, calculate the following. Number of mole of copper, number of mole of oxygen கேட்டிருக்காங்க. சரி, அவங்க தான் நேராக வந்து இது கொடுத்துருக்காங்களே, மேஸ் கொடுத்துருக்காங்களே. ஸோ காப்பர் வந்து 2.56 given mass divided by molar mass. காப்பரோட மோலார் மேஸ் வந்து 64. ஸோ உனக்கு கிடச்சிடும் அது என்னன்ட்டு. அண்ட் தென் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து அவங்க கொடுத்த மேஸ் வந்து 0.64 அண்ட் நம்மளுக்கு வந்து 16 கூட டிவைட் பண்ணுவோம். ஓகே, இது வந்து ஆக்சிஜன் கேஸ் கிடையாது, இது வெறும் ஆக்சிஜன். Jadi jangan kamu pergi tambah ini darab dengan 2. Tadi lain, sekarang lain. இது வந்து நம்ம molecular இது empirical formula determine பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are calculating based on the elements. 2.56 divided by 64. I'm getting 0.04 mole. Make sure you get the same. If different, let me know. இதுவும் 0.04 மோலாக தான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ determine the empirical formula for compound Q. ஸோ ரெண்டுமே 0.04 வந்துச்சுன்னா அப்படின்னா 1 to 1ல காப்பரும் ஆக்சிஜனும் 0.04, இங்கேயும் 0.04னா இதுவும் 1 இதுவும் 1. அப்படின்னா காப்பர் 1 எழுத மாட்டோம், ஆக்சிஜன் அப்படியே பக்கத்தில் எழுதிருந்தா காப்பர் ஆக்சைடு. ஓகே, காப்பர் ஆக்சைடு அவங்க ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க, அதனால ஃபார்முலா வடிவத்தில் தான் சொல்லணும். ஓகே, டன். ஓகே, அடுத்து போயிடலாம். இப்போ காம்பவுண்ட் Q, அதாவது நம்மளோட காப்பர் ஆக்சைடு reacts completely with hydrogen gas to form copper and the compound R. Equation ini kita dah belajar masa form 3 kita. Okay, copper oxide plus hydrogen will form copper. பாரு, காப்பர் ஆக்சைடும் ஹைட்ரோஜனும் காப்பரை மட்டும் தனியாக்கிருச்சுன்னா இந்த ஆக்சிஜன் யார் கூட போய் சேரும்? ஹைட்ரோஜன் கூட சேர்ந்து H2O தான் உருவாக்கி இருக்கணும். ஓகே, லாஜிக்லா? ஓகே ரைட். நேம் 2 substance that can be used to prepare the hydrogen gas. இந்த ஹைட்ரோஜன் கேஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு 2 சப்ஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. It should be an acid and a metal lah. பொதுவாக வந்து ரியாக்டிவான மெட்டல் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கான ஆசிட் பாய்க்கணும். அப்போ தான் வந்து ஹைட்ரோஜன் கேஸ் நாங்கள் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இது நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா இது நான் செக் பண்ணுறேன்.
நான் ஏற்கனவே உனக்கு வந்து போன வாரம் வந்து அந்த ஃபார்ம் 3ல இருக்கிற டயக்ராம் காட்டியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். I think I show you the diagram, right? Wait, let me see. There. Can you see the diagram? So exactly இதே diagram தான். So இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரோஜன் கேஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. We take a reactive metal and a strong acid. அதில் ஏன் நம்ம வந்து காப்பர் டு சல்ஃபேட் போடுறோம்னா அது வந்து கெத்தலிஸ்க்காக. அதாவது கெத்தலிஸ்னா என்னன்னா substance that can speed up the reaction. Okay, substance that can speed up as a reaction lah. So basically நம்ம zinc dilute sulfuric acid or just tell whatever acid enough ready. Okay, so இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ஹைட்ரோஜன் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண நம்மளுக்கு தேவையான ரெண்டு பொருள் என்னன்னா you can put zinc or magnesium also can, doesn't matter, and hydrochloric acid முடியும், sulfuric acid முடியும். Okay, sulfuric acid. Dia cakap name tak boleh bagi formula, kena eja. Okay, zinc க்கு பதிலா magnesium கொடுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. And sulfuric acid பதிலா hydrochloric acid சொல்லலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Or you want to tell nitric acid also can. Okay, write a balanced chemical equation for the reaction that take place. அதாவது reaction that take place in E, not the E1, E. அதாவது compound Q reacts completely with hydrogen gas to form copper and compound R. So, compound Q வந்து copper oxide, dia react dengan hydrogen gas to form copper only, and compound R is the water as I told you. So I think the equation is already balanced. No need to do anything to balance it. Okay, equation is balanced. Okay, state one observation for the reaction. So நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நீ observationனா நீ எப்பவுமே பார்க்கணும். ஹைட்ரோஜன் வாட்டரா மாறுறது நம்ம அவ்வளோவா ஒன்றும், அது வாட்டர்னா அது மேபி வந்து அயரா கூட இருக்கலாம், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அதனால நீ காப்பர் பார்த்துக்கலாம். இந்த காப்பர் ஆக்சைட்லேருந்து காப்பருக்கு மாறுது. நம்ம அதான் சொன்னேன், காப்பர் ஆக்சைட்னா பிளாக் கலர், காப்பர்னா ப்ரௌன் கலர், ரைட்டா இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம அதையே நம்ம எழுதிக்கலாம். நம்ம என்ன எழுதலாம்னா முதல்ல வந்து காப்பர் ஆக்சைட்ல இல்லை, அதனால பிளாக் பவுடர் or black solid also can. Black powder change to brown. இந்த மாதிரி இருக்கணும். Observation is something that you can use your 5 sense and describe. What you can see, what you can smell, what you can touch, what you can smell, and what you can feel. Hear, sorry. Only அதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம எழுத முடியும். Okay, name the compound R. நம்ம தான் முதல்ல சொல்லிட்டோம்ல, compound R is a water. Compound R is a water. Okay, right. இப்போ நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம். I think this கேள்வி also experiment மாதிரி வெயிட் பண்ணுவோம். ஏன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம நிறைய வாட்டி செஞ்சுட்டோம். they are going to repeat the same thing lah. ஏன் இந்த மெத்தட் பார்க்குறாங்க, compare and contrast. பரவாயில்ல, நான் இதுக்கு வரேன். FBP 16 I skip first because they are going to ask the same thing. Waste of time we do now. இது பார்க்கலாம். Pineapple is a tropical plant which consists of many nutrients such as niacin or vitamin B3. Niacin. Okay. ஓகே, அதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. நீ வந்து இப்போ யூனிவர்சிட்டிலாம் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கெமிக்கல் ஃபார்முலா. நம்மளோட ஃபார்ம் 5 சிலபஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். யூ சி த IGCSE ஃபார்முலா, இது சிலபஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும், ஹெக்ஸாகன் ஷேப்லலாம் வரும். அதுக்கெலாம் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. when you go to higher level you will know lah. Right, இப்போ அவங்க கேட்குறது molecular formula for niacin. You just calculate everything and write.
நிறைய பேர் இதுல டபுள் பாண்ட் போட்டிருக்கு, அதனால இது வந்து நம்ம 2ஆ கனெக்ட் பண்ணுமா, அதெல்லாம் தேவையில்லை. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, மாலிகுலர் ஃபார்முலா. சரி, என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, கார்பன் இருக்கு, ஹைட்ரோஜன் இருக்கு, ஆக்சிஜன் இருக்கு, அண்ட் நைட்ரோஜன் இருக்கு. ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஃபாலோ தட், அதே போதுமானது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க கார்பன் எத்தனை இருக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். 1 2 3 4 5 6. நார்மலா வந்து நம்ம கார்பன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஷான்லாம் இப்படி வச்சுக்கோ. நார்மலா இப்படி வரும்ல, அப்படி சுசுனான் மாறி போட்டாக்கா நாட் அ பிக் டீல். ஓகே, C6 சி முடிஞ்ச கையோட நம்ம நார்மலா ஹைட்ரோஜன் தான் பார்ப்போம். Hydrogen வந்து 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun di sini OH masih hydrogen juga 6. நம்ம எதையும் gabung பண்ணி எழுதல. அப்புறம் oxygen 1, 2 இருக்கு. நைட்ரோஜன் 1 இருக்கு. மேபி நைட்ரோஜன் வந்து நான் இந்த சைடில் கொண்டு வைக்கிறேன். நைட்ரோஜன் டை ஆக்சைடு மாதிரி காட்டி கொடுத்துருவோம்ல. நான் பண்டை இழுத்தால அப்படி இடம் மாறினாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. I will comfortable to put in this way because NO2 is like a nitrogen dioxide மாதிரி இருக்கும். Okay, so this is the way. Just simply calculate everything, write it down. Okay, அடுத்து போயிடலாம். State the type of particle in niacin. Okay, I want to ask you, Visalachi, why what type of particle is this in niacin? Can you hear me? So they are like asking whether it is ion or molecules. You must know what is the type of particle. Type of particle, yes. Atom, molecule, ion. அதுல இது எது வரும்? This is molecules. Why you tell molecule? Because everything is non-metal. Very good. Okay, moleculeனா non-metalோட தான் இருக்கும். அயானிக்னா கண்டிப்பா ஒரு மெட்டல் பிளஸ் நான் மெட்டல் இருந்தே ஆகணும். எட்டம் வந்து பொதுவா வந்து மெட்டல்ஸா இருக்கும். we call the what we call group 18 elements னு சொல்லுவாங்க. group 18 elementsனா ஆர்கன், கிரிப்டான், நியான், இதுதான் குரூப் 18 சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி கேஸ்லாம் வந்து எட்டம்ஸ் தான் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கணும், ரொம்ப முக்கியம். டைப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்னா இதான். ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்னா சாலிட்டா, லிக்விட்டா, கேஸா, அது வேற. எட்டமா, அயனா, மாலிகுலா, அது வேற. எலிமெண்டா, கொம்பவுண்டா, அது வேற. ஸோ நிறைய விஷயம் இருக்கு, போட்டு குழப்பிக்க கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் நைசின்ல இருக்கிறது வந்து மாலிகூல்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். 10 kg of pineapple got 5 gram of niacin. What is the number of mole in 10 kg of pineapple? ஸோ இது நம்ம வந்து நைசினோட ஃபார்முலா மாதிரி நம்ம செஞ்சோம்ல, அதுக்கான RMM செஞ்சிடணும் முதல்ல. ஓகே, RMM செய்வோம். RMM தான் போடணும், ஏன்னா இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது ஃபார் மாலிக்யூல். இட் டசன்ட் மேட்டர் இஃப் யூ புட் RAM. அது ஒன்றும் அவ்வளோ பினலைஸ்லாம் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, C6 அப்படின்னா 12 times 6 plus 86 1 times 6 plus ஒரு நைட்ரோஜன் 14 தானே. நைட்ரோஜன் நம்ம கொடுக்கவே இல்லை பாருங்க. நைட்ரோஜன் இஸ் 14 பிளஸ் ஆக்சிஜன் வந்து 16 2 times 16. ஸோ இதை நம்ம செஞ்சோம்னா எவ்வளோ வருது வைஷ்ணவி? Okay, wait, sir. 124, sir. 124, கரெக்ட். ஸோ இப்போ அவங்க கேட்குறது மோல் தானே. மோல்னா என்ன அர்த்தம்? ஓகே, ஆனால் இப்போ வந்து அவங்க கேஜிலாம் வந்துருச்சு.
சரி, இது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த ஓகே 10 kg ஆஃப் பைனாப்பிள் இருக்கட்டும், அது நம்மளுக்கு கதை இல்லை. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நம்பர் ஆஃப் மோல் ஆஃப் நைசின் இன் 10 kg பைனாப்பிள். 10 kg பைனாப்பிள் இருக்கட்டும், அது நம்மளுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. ஏன்னா நம்ம தேட போகிற மோல் வந்து ஃபார் நைசின். அதனால நைசினோட RMM கீழே போட்டுடணும். அண்ட் நைசின் 10 kgல எத்தனை இருக்குன்றாங்க? 5 கிராம். Letak 5 gram tu ke atas. Straight away get the answer. What is that, Vaish? .0.040, sir. 0.00 40 பின்னாடி 0 கணக்கு இல்லையா? அப்ப 0.04 0.04 மோல். ஓகே, ரைட், குட். சரி, அடுத்தது வந்து இதுவும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேள்வி தான். யா, பட் தென் ஐ வாண்ட் டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். ஓகே, ஏன்னா இதில் வந்து அந்த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் வச்சு கேள்வி கேட்பாங்களே, இதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸாக கேட்பாங்க. எங்கள் டைம்லாம் வந்து செக்கு யாப் இருப்பாங்க. எங்கள் செக்கு இல்லை, ஹைஸ்கூலில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கேள்வி தான் வச்சு டெஸ்ட்டுக்கு வந்து அடிச்சு விடுவாங்க. அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த அப்போ நான் செய்யும் போது கொக்கோவில். she changed school? No, sir, she retired at high school, but then when I was Form 2 only she retired. அந்த செகு வந்து எப்படி தெரியுமா, அந்த செகு மாதிரி ஒரு டெடிகேட்டடான செகு இருக்கவே முடியாது. இப்போ 5 கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா 5 கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்டோட 5 கிளாஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்டும் ஒரே நாளில் மார்க் பண்ணி மறுநாள் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. சரியான ராஜேன். எப்படின்னா அவங்க ஏதாவது யாருக்காவது பிஜே மாசவா இருந்தால் அவங்க வந்து கந்தி பண்ணிப்பாங்க. அவங்க பாடம் ஃபுல்லாக கெமிஸ்ட்ரியாக ஓடணும். அந்த மாதிரி வாத்தியார், அந்த மாதிரி டஷாட்டான வாத்தியார்லாம் நம்ம ஹைஸ்கூல் வச்சுருந்துச்சு முன்ன. ஓகே, அது நல்ல வாத்தியார். ஆனால் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல, எங்களுக்கு வான் ரோஸ்லிண்டா தான். பக்கத்து கிளாஸ்லாம் பார்ப்பேன். ஓகே, அப்போ அவங்க ஞாபகம் வந்துருச்சு இந்த கேள்வி பார்த்தோன்னே. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் மாலிகுலர் மேஸ்? நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன். வி ஸ்கிப் திஸ் கொஸ்டின். ஓகே, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ரைட் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆஃப் கம்பவுண்ட் Y. ஓகே, மாலிகுலர் ஃபார்முலானா நம்ம அங்கே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியதான். ஸோ நான் நார்மலாக என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் உங்களுக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா CHO. ஓகே, கார்பன் எவ்வளோ இருக்குது, ஹைட்ரோஜன் எவ்வளோ இருக்குது, ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குன்னு கனெக்ட் பண்ணி சொல்லணும். contoh satu கார்பன் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுவோம். 1 2 3 4 5 இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்கு, C6. ஹைட்ரோஜன் பார்ப்போம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. இங்கே H2 இருக்கு, 11 12. ஓகே, மிச்சம் இருக்கிறது ஆக்சிஜன் 1 2 3 4 5 6 இருக்கு. C6H12O6 குளுக்கோஸ்ல. ஓகே, இது குளுக்கோஸ். C6H12O6. ஓகே, அவங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, மாலிகுலர் ஃபார்முலா தானே. ஸோ டோன்ட் சிம்பிளிஃபை. எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா பாரு கிட்ட நான் சிம்பிளிஃபை. ஓகே, இதான் அதோட ஆன்சர். சரி, இப்போ நம்ம இதுக்கு பார்க்கலாம். அடுத்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். In an experiment, 0.5 gram of zinc carbonate is added into excess hydrochloric acid. ஓகே, ஒரு மெட்டல் கார்பனேட்டை வந்து ஐசிட்குள்ளார் போட்டிங்கன்னா சால்ட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ணும். இதெல்லாம் லேட்டர் ஆன் தான் நீங்கள் படிப்பீங்க. ஆனால் அவங்க உங்களுக்கு வெள்ளனே என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸாக எழுதி தந்துட்டாங்களே, அது உங்களுக்கு பெரிய விஷயம்தான். அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இது ஒரு mole of zinc carbonate react with 2 mole of hydrochloric acid akan menghasilkan 1 mole of zinc chloride plus 1 mole of carbon dioxide plus 1 mole of water. சரி, கொஸ்டின் என்னன்னு கவனிப்போம். கொஸ்டின் வந்து calculate the number of mole of zinc carbonate used. Okay, dia cakap 0.56 zinc carbonate. எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பயன்படுத்தின மேஸ் தான் வந்து எக்ஸ் நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பயன்படுத்துகிற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் எக்ஸு.
யூ ஆல்வேஸ் டிவைட் வித் த 1 மோல். அதுக்கேற்ற 1 மோல் கூட நம்ம டிவைட் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்பர் ஆஃப் மோல் வரும். ஸோ கொஸ்டின் வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ மோல் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸு, அதாவது இதில் வந்து 0.5 ஓவர் ஜிங்க் கார்பனேட்டோட இது நம்ம தேடணும், RMM. ஓகே, RMM ஆஃப் ஜிங்க் கார்பனேட். ஓகே, பார்க்கலாம். ஜிங்க்கு ஒன்று தான் இருக்குது, 65, 65. Carbon 12. அப்புறம் ஆக்சிஜன் dia ada 3, jadi 16 kali 3 48 lah. இல்லாட்டி நீங்கள் 16 times 3 போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ you just calculate this, that's all. Given mass divided by the molar mass. எவ்வளோ எவ்வளோ கால்குலேஷன்லாம் வைஷ்ணவி தான் ஜவாப் பண்ணணும். டக்கு டக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணிடுவோம். பண்ணு சொல்லி பார்ப்போம். எவ்வளோ வருது வைஸ்? வரேன். ம் 12 plus 48. 4 times 10 negative 3. அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. நம்மளோட கெமிஸ்ட்ரியில் எழுதக்கூடாது. ஃபிசிக்ஸில் ஓகே, அட்மெட்ஸில் ஓகே, பட் நாட் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி. சேஞ்ச் இட். 1 over 250. அந்த மாதிரி சொல்ல. Change it to the actual number. 0.004. Correct. 004 கரெக்ட். எப்பவுமே பாரு -3னா மின்னுக்கு 3 கோசம் வரணும். 0 பாயிண்ட் போட்டுக்கோ. ஓகே, ஒரு கோசம் வந்துருச்சு, மிச்சம் 2 கோசம், தென் 4. ஓகே, இந்த மோல் வருது. ஓகே, அடுத்த கேள்வி. Calculate the maximum mass of zinc chloride produced. ஓகே, இது வந்து நம்ம சிம்பிளி செஞ்சிடக்கூடாது. நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, ஓகே இது நல்ல வேலை அந்த kebetulan dia akan jadi betul lah. இப்போ இங்கே வந்து நம்ம வந்து 0.04 கிடச்சிருச்சுல, அந்த 0.04 எடுத்து இங்கே நேராக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. எஸ், இந்த கொஸ்டினுக்கு கரெக்டு. லெட்ஸே இங்கே 2 இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் செய்கிறது ராங். ஏன்னா இங்கே 0.004னா இங்கே 0.008. சரி, அது நான் அப்புறமா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்க்கு நான் வரேன், பிரச்சனை இல்லை. நான் முதல்ல இந்த கேள்வி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு, ஒருவேளை இந்த 2 இருந்துச்சுன்னா எப்படி அது நம்ம மாற்றி செய்யணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகே, முதல்ல பாருங்க. முதல்ல வந்து நம்ம வந்து வாட் இஸ் கிவன், நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா ஜிங்க் கார்பனேட் பற்றி தெரியும். அண்ட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் ஜிங்க் குளோரைட். முதல்ல இப்படி எழுதிக்கிங்க. ஓகே, தெங்கோ ஈக்குவேஷன் காமு. ஜிங்க் கார்பனேட் பார்த்தீங்கன்னா 1 மோல், ஜிங்க் குளோரைட்டும் 1 மோல். 1 to 1னா அப்போ zinc carbonate tadi kita dapat 0.004, maka zinc chloride pun kita dapat 0.004. இந்த confirmation மத செஞ்சுக்கணும். ஓகே, இந்த confirmation மத செஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இது ஒருவேளை 2 நான் போட்டிருந்தேன்னா it becomes 0.08. அப்போ நீ calculation அடுத்து வர்றது சாலாவாயிரும். அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன், முதல்ல ரேஷியோ எழுதிக்கணும். ஓகே, இது SPMல மார்க் இருக்கு. அப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஓகே 0.04 தெரிஞ்சிருச்சா? சரி, இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், மேக்ஸிமம் மேஸ் பாய்க்கிறாங்கன்னு கேட்குறாங்க இந்த ஜிங்க் குளோரைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண, அப்போ அது எக்ஸு. ஓகே, ஜிங்க் குளோரைட்டோட RMM நம்ம செய்யணும். ஜிங்க் வந்து 65, குளோரைட் வந்து 35.5 times 2, ஏன்னா Cl2ல kamu dapat 0.004. Tengok you punya ratio 0.004 கிடைக்கணும். ஓகே, what will be the x? Yes, Vaisnavi. Okay. $0.544, sir. 0.544 gram. Okay, let's say if this equation they put 2ன்னு வச்சுக்கிங்களேன், அப்போ நீங்கள் இதே மாதிரி கால்குலேஷன் செஞ்சீங்கன்னா ராங். ஏன்னா நீங்கள் முதல்ல வந்து ரேஷியோ வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கல. ஜிங்க் கார்பனேட் நம்ம தேடினது, அவங்க கேட்குறது ஜிங்க் குளோரைட். எப்படி தேடினதுன்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பாருங்கள், ஜிங்க் கார்பனேட் நம்ம தேடி இருக்கோம் 0.04. இங்கே எவ்வளோன்னு தெரியல, ஆனால் அக்கார்டிங் டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் இங்கே 1 இங்கே 2 கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸ் வந்து 0.08 மோல் கூட வச்சு செய்யணும். சாரி 0.0
004,008. இது கூட தான் நீங்கள் டைம்ஸ் பண்ணணும். அதுதான் வந்து the changes will happen lah. ஸோ அதனால கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனும் முதல் பாருங்க. எப்பவுமே assume பண்ணாதீங்க இங்கே 0.04 இங்கேயும் 0.04ன்ட்டு. kena tengok dia punya equation. Okay, next வந்து I think this one is the same thing. போன வாரம் செஞ்சது தான் மெக்னீசியம் ரிப்பன். இதெல்லாம் நீங்கள் செய்யுங்க. நான் அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு என்னோட நானும் எழுதி வச்சிருக்கேன். அது நான் உங்களுக்கு படம் பிடிச்சி கூட அனுப்புவேன். ஓகே, ஐ எம் ட்ரைங் டு ஃபினிஷ் அப் த கொஸ்டின் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் வே. ஓகே, இப்போ பாருங்க, இது வந்து மெக்னீசியம் ரிப்பன் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி செய்வோம். அப்போ நார்மலாக வந்து இந்த கேள்வி கேட்பாங்க, கேன் த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் காப்பர் டு ஆக்சைட் பி டிட்டர்மின் யூசிங் திஸ் மெத்தட். இது வந்து இந்த மெத்தட் குருசிபிள் மெத்தட் வந்து வி ஒன்லி ஃபார் ரியாக்டிவ் மெட்டல். ரியாக்டிவான மெட்டலுக்கு மட்டும் தான் நம்ம இந்த மெத்தட் பயன்படுத்துகிறோம். ரியாக்டிவ் மெட்டல்னா என்ன? அது ரியாக்டிவ் டுவர்ட்ஸ் த ஆக்சிஜன். அப்போ ஏன் காப்பர் டு ஆக்சைடுக்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது? ஓகே, கேன் த எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் காப்பர் டு ஆக்சைட் யூஸ் திஸ் மெத்தட்? கேன் ஆர் நாட்? கேன் நாட். ஓகே, நம்ம எழுதணும் கேன் நாட். வாய்? யூ ஜஸ்ட் டெல் copper to oxide, or can tell copper or copper to oxide lah. Copper is a less reactive metal towards hydrogen. Towards oxygen, sorry. Towards oxygen. ஓகே, காப்பர் இஸ் அ லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல். ஏன்னா சில பேர் வந்து சில செக்குங்க வந்து அதையும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. வாட் யூ மீன் பை லெஸ் ரியாக்டிவ் அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் ஜவாப் பண்ணுங்களா, காப்பர் இஸ் அ லெஸ் ரியாக்டிவ் மெட்டல் டுவர்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் அப்படி போட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பத்தோல்ல ஜவாப் பண்ணக்காமோ. ஓகே, ரைட். அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம். நான் இந்த கேள்வி முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். போன வாரம் நம்ம வரைஞ்செல்லாம் வச்சிருந்தோம். ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு திஸ் கொஸ்டின். இதில் வந்து கால்குலேஷன் கேள்விலாம் இருக்குது. ஓகே, கம் வி டூ திஸ். ஓகே, SBP 1402. ஓகே, இது பார்க்கலாம். 1 mole of substance is defined as the quantity of a substance that contain same number of particles as in n gram of element A. What is N? What is A? Visalachi. What is N? What is A? I couldn't hear you. என்ன வைஷ்ணவி? Yeah, sir. என்ன சொன்னீங்க விசாலாச்சி? ஓகே, இப்போதான் வருது. N is 1 gram, sir. 1 gram of element what? Tengok. 1 gram of element what? வைஷ்ணவி என்னவா இருக்கும்? Come sir, help Visalachi. 1 gram of element carbon, sir. Carbon 12. Carbon 12. ஆனா அது 1 gram இல்லையே. 16 gram. 12 gram, sir. 12 gram, gram. sorry. ஏன்னா 12 அப்புறம் நம்ம எலிமெண்ட் கார்பன் வந்து 1/12 ஆஃப் த கார்பன் போடுவோம்ல. அப்போ இது வெட்டினா தான் 1 கிராம் வரும். ஓகே, இது வந்து அதோட டெஃபினேஷன் பார்ட்ல போரிங் பார்ட் அதெல்லாம் கூட கேள்வியாக வச்சிருக்காங்க பாருங்க. ஆக்சுவலி 12 கிராம் ஆஃப் எலிமெண்ட் carbon 12. ஆக்சுவலி வந்து அது n கிராம் சொல்லுவாங்க. 1/12 ஆஃப் கார்பன் 12. 1/12 யாலா 12 கிராம்ல. ஓகே, 1 செகண்ட், எனக்கே டவுட் வந்துருச்சு. இருங்க வர 3.1ல தான் செக் பண்ணோம் நம்ம. எவ்வளோ எழுஞ்சிருக்கோம் பாரு. Visalachi, your school using this module?
Is it the same module as I'm using? Yes, sir. Same one. Different module. Okay, then The okay. same one, different. Okay, okay. sir. Same module and The same one, sir. சேம் சேமா? Oh, ஏன்னா அங்க நார்மலா நீலாம் பாய்ப்பாங்க. நானும் நீலாம் தான் பாய்ப்பேன். ஏன்னா ஈஸி. ஆமா ஏன்னா நீலாம் தான். நீலாம் தான் வந்து வந்து அந்த குரு சிமர்லாங் கிளாந்தான்காரவங்க. அவங்க வந்து செகுவான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான வாத்தியார். அவங்களோட நோத்தா நல்லா இருக்கும். ஆனா கம்ப்ளீட்டா இருக்கும் எல்லாமே. இட்ஸ் ஓகேலா? என்னோட நோத்தா எல்லாமே இங்கேருந்து தான் வரும். ஏன்னா எனக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கு தனியா நோட் செய்யறதுக்கு டைம் இல்லை. காரணம் அதான். மேபி இன் ஃபியூச்சர்ல. ஆனா பிசிக் என்னோட நோத்தாலாம் நான் தான் செய்வேன். கெமிஸ்ட்ரிக்கு எனக்கு அறவே டைம் இல்லை, அதனால தான். ஓகே, எங்க இருக்கும்? There. Carbon 12 isotope is given mass exactly 12 gram. So 12 gram of carbon 12. ஓகே, இது மோல் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்க்குறேன். there. See, in the definition கவனிங்க. A mole is a quantity of substance that contain number of particle, as many particle as number of atom in exactly 12 gram of carbon 12. Okay, 12 gram of carbon 12, not 1 gram. Okay, right. அடுத்த கேள்வி. What is the number of atoms? கவனம். Number of molecule கிடையாது. Number of atom in 0.5 mole of methane gas. CH4. ஓகே, மித்தேன் கேஸ் இது தெரியணும் உங்களுக்கு. இந்த கேஸ் வந்து வைஷ்ணவி எங்கேருந்து வரும்? ஓகே, லெட்ஸ் டெஸ்ட் சம்திங். மீத்தேன் கேஸா? ஐயோ. டீகம்போஸ்ட் மெட்டீரியல்லேருந்து வரும். sir, யா. what is that? So the biomass, sir. எஸ், பயோமேஸ் எல்லாமே டீகம்போஸ்ட் மெட்டீரியல் தானே. அந்த நாஜிஸ், இன்னும் பங்காய் எது செத்து போனாலும் மித்தேன் கேஸாக தான் போகும். பயோமேஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து நார்மலாக வந்து இந்த கவுடாங் ரொம்ப பாய்ப்பாங்க. ஓகே, அதெல்லாம் டீகம்போஸ்டாக போகிற மெட்டீரியல். Decomposition, or we call one more word. ஐயோ, அதுவும் decomposition இல்லாட்டி இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, டிகேயிங் மெட்டீரியல் ஆர் டீகம்போசிங் மெட்டீரியல்ல. சரி, இப்போ 0.5 மோல்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்களே, மோல் தான் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்களே, அப்போ நேராக நம்ம டைம்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எட்டம் இன் மோல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 0.5. ஆனால் அவங்க நம்பர் ஆஃப் எட்டம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்பர் ஆஃப் எட்டம் வந்து நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. எத்தனை எட்டம் இருக்குன்னு பார்க்கணும். கார்பன் ஒரு எட்டம் இருக்கு, ஹைட்ரோஜன் வந்து 4 எட்டம் இருக்கு. அப்போ மொத்தம் 5 எட்டம் இருக்கு. ஸோ இதை நீங்கள் செஞ்சு டைம்ஸ் 5 பண்ணணும். கீழே வந்து அவகாடோ கான்ஸ்டன்ட் என்னன்னு கூட எழுதலாம். பரவாயில்ல, நான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, 6.02 × 10⁻23, பட் அதே எழுதிக்கலாம். 2 × 10⁻2. ஸோ இவங்க எக்ஸ் அண்ட் இந்த ஆன்சர் வந்து அவங்க வந்து ஓகே தப்பா, நான் என்ன பண்ணுறேன், அவங்க 0.5 சொல்லியிருக்காங்களே. ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஸ்மார்ட் வே இஸ், உங்கள் மோல் கிட்ட வந்து ஓகே எத்தனை எட்டம் அது இருந்துச்சு, கார்பன் 1, ஹைட்ரோஜன் 4, மொத்தம் 5ல் 5 இங்கே போட்டுருங்க, கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸ் எப்படி வரும்னா 5 டைம்ஸ் 0.5 டைம்ஸ் 6.02 டைம்ஸ் 10⁻23. எவ்வளோ வருது வைஷ்? 1.505 times 1024. 1.505 times 10⁻24. கரெக்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஜவாப் பண்ணணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் எட்டம் கேட்டிருந்தாலே ஜாக்கிரதை மோல் கிட்ட எத்தனை எட்டம்ஸ்ன்னு எழுதிக்கிங்க. இல்லாட்டி நீங்கள் நார்மலாக கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு மாலிகுல்ஸ் மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இந்த 5 கூட நம்ம டைம்ஸ் பண்ணலன்னா, லெட்ஸ் இந்த 5 நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா, இப்போ இந்த 0.5 just darab dengan Avogadro constant, maksudnya
அவங்க எப்படி கேட்டிருக்கணும்னா கேள்வி வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்னு சொல்லியிருக்கணும். ஆனால் அவங்க நம்பர் ஆஃப் atom சொன்னனால நம்ம 5 times போட்டாகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் diagram to show an experiment to determine empirical formula for magnesium oxide. magnesium oxide பார்த்துக்கிங்க. அது ஏன் பாதிக்குள்ளே கீழே இருக்குன்னு தெரில. பார்க்க போனால் அந்த சட்டி மேலே தானே இருக்கணும். இது ஏன் இப்போ ஹாஃப் குக்கில் இருக்குது தெரில. ஓகே, when carrying out the experiment, why does the crucible lid need to be opened once a while? To allow the oxygen from the air enter into the crucible and magnesium react with the oxygen lah. So to allow the oxygen in the air enter into crucible and react with magnesium. ஓகே, காமனான கேள்விலாம் இது ரொம்ப கேட்பாங்க. அப்புறம் வேற என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னா how you know magnesium is completely reacted அப்படி கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் சொல்லணும் the process of heating, cooling and weighing is repeated until a constant mass is obtained. அந்த விஷயத்தை மறந்துடாதீங்க. அந்த ayat kena hafal itu penting tu. Why this method is not suitable to determine the empirical formula for lead oxide? Okay, lead plumber ஒன்று தான். நான் அதை சொன்ன மாதிரி தான், லைக் காப்பருக்கு சொன்ன மாதிரி தான். lead is a less reactive metal towards oxygen. Less reactive towards who? Towards oxygen. That's why we cannot use this method. நம்ம வந்து அதை ஹைட்ரோஜன் பாஸ் பண்ணி விடுவோம்ல, அந்த மெத்தட் பாய்ப்பாங்க. ஓகே, lead is a less reactive metal towards oxygen. That's why it is not suitable to be used here. ஏன்னா வந்து அந்த அந்த ஆக்சுவலி பாய்ச்சாக்க என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த லேட் வந்து அதோட ரியாக்ஷன் காட்டுறதுக்கு அவரு கணக்காயிரும். நீங்கள் அவரு கணக்கு உட்காந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்ய போறீங்களா? இல்லையே. பிகாஸ் லேட் வந்து அவ்வளோ லெஸ் ரியாக்டிவ். அதனால தான் கோல்டுக்கு வந்து சரியான வேலை. நீங்கள் பாருங்க, ரியாக்டிவிட்டி சீரீஸில் கோல்டு தானே ஆக கடைசியாக இருக்கும். ஏன்னா கோல்டு வந்து தண்ணி பட்டாலும் காற்று பட்டாலும் எது பட்டாலும் அப்படியே தான் இருக்கும். அன்ரியாக்டிவ் மெட்டல்ல, ஆல்மோஸ்ட் அன்ரியாக்டிவ். தட்ஸ் வை கோல்டு இஸ் வெரி காஸ்ட்லி. ஓகே, அடுத்து பாருங்க, இந்த மாதிரி கேள்வி. அதோ பாருங்க, இந்த மாதிரி 3 மார்க்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். கவனிங்க எப்படி ஜவாப் பண்ணணும்னு பாருங்க. Copper to carbonate CuCO3 is heated strongly to produce copper oxide and carbon dioxide gas. இது decomposition of salt. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டன் வந்து ஒரு ஆள் தான் இருப்பாங்க. நார்மலாக வந்து ஒரு ஏவும் பியும் ரியாக்ட் பண்ணால் தானே ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாகும். ஆனால் இந்த மாதிரி ரியாக்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. ஒரே ஒரு ரியாக்டன் இருந்துச்சுன்னா இது என்ன அர்த்தம்னா, இது ஹீட்டிங் ஆர் டீகம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹீட்டிங் ஆர் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் contains only one reactant. ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, எழுஞ்சிக்கிங்க. இந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன் வந்து பொதுவாக ஹீட்டிங் பண்ணுறதா தான் இருக்கும். ஹீட்டிங் வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். இஃப் யூ ரீகால் அவர் ஃபார்ம் 3, we learn about calcium carbonate. கால்சியம் கார்போனேட் நம்ம ஹீட் பண்ணாக்கா நம்மளோட வேர்ட்ஸில் நம்ம பார்ப்போம். கால்சியம் கார்போனேட் ஏன்னா நீங்கள் வேர்ட்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. கால்சியம் கார்போனேட் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா kita akan dapat calcium oxide dan carbon dioxide. Carbon dioxide உங்களுக்கு தெரியும், அதனால எழுதுறேன். ஸோ இது கால்சியம் கார்போனேட். புரியுதா? அதே மாதிரி தான் இப்போ காப்பர் டு கார்பனேட்டும் அதே தான். காப்பர் கார்பனேட் என்ன கொடுக்கும்? காப்பர் ஆக்சைட்டும் கார்பன் டை ஆக்சைட்டும் அதே ஃபார்முலா தான். இது உங்களுக்கு புதுசு கிடையாது, ஆக்சுவலி உங்களோட பழைய ஃபார்முலா தான் இது. அண்ட் அவங்களே பேலன்ஸும் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வேலை குறைவு, எல்லாமே 1 mole. ஓகே, அப்படின்னா இது வேலையே இல்லையே. சரியான சொன்னாங்க. ஓகே, 6.2 gram of copper to carbonate is heated during the experiment. ஓகே, copper to carbonate இங்கே இருக்கு 6.2 gram.
calculate the volume of gas release. கேஸ் வந்து எதை சொல்றாங்க? அப்ப நம்ம யோசிக்கணும். காப்பர் ஆக்சைடு வந்து மெட்டல், எல்லாருக்கும் தெரியும் மெட்டல், மதா சொல்லி கொடுத்தேன், பிளாக் கலர் சாலிட். அப்ப கேஸா இருக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு. இதோட வால்யூம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேயா? சரி, இதுல வந்து விசாலாச்சி நீ பாய்ச்சி அந்த மெத்தட், அந்த நேரம் அந்த கேரா இங்க ஒரு மோல் போடுவேன். ஆனா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கந்தி பண்றல, அது முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த செக்ஷனுக்கு பயன்படுத்தாத. மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஐ டோன்ட் நோ, சம் டீச்சர் ஓன் எஸ் நான் பரவாயில்ல. கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் ஒன்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும். எதுக்கும் உங்க செகு கிட்ட கேட்டுக்கோ அந்த மெத்தட் ஓகேயான்ட்டு. அது நீ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நீ பாய்ச்சிக்கோ. ஆனா நான் இப்ப கத்துக் கொடுக்குற மெத்தட் பொதுவான மெத்தட், சின்னாங்காவும் இருக்கும், ஜெனரலி அக்செப்டட் மெத்தட்ல. ஓகே, இப்ப பார்ப்போம். முதல்ல வந்து 6.2 கார்பனேட் கொடுத்துருக்காங்களா, முதல்ல அதோட மோல் தேடிப்போம். நீங்க அழகா லேபிள் பண்ணுங்க. நம்ம முதல்ல வந்து மேஸ் ஃபார் காப்பர் டு கார்பனேட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம மோல் ஆஃப் காப்பர் கார்பனேட் முதல்ல தேடி வச்சுக்கணும். சரி, மோல் ஆஃப் காப்பர் கார்பனேட் எப்படி நம்ம தேடுறது? மோல்னா என்ன பண்ணணும்? அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பயன்படுத்தின மேஸ் 6.2 ஓவர் காப்பர் டு கார்பனேட்டோட மோலார் மேஸ். காப்பர் வந்து 64, கார்பன் வந்து 12, ஆக்சிஜன் வந்து 16 kali 3. எவ்வளவு வருது வைஷ்? சீக்கிரம் இந்த கேள்வியோட முடிச்சிடுறேன். 0.073. 0.073 இல்ல 4 வரும். கண்டினியூஸா கிடைக்குதா? நிறைய வருது. சரி, இது 6.2 டிவைட் 64 வரும். நான் 24 போட்டேன், சாரி. அடிவாங்க போற நீனு. 0.05. 0.05 வரும். அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு ரொம்ப குறைவு வாய்ப்பு. ஓகே, முதல்ல மோல் தேடிட்டீங்களா? ரெண்டாவது வந்து ரேஷியோ எப்பவுமே ஒரு மார்க் இருக்கு. நான் சொன்னல ரேஷியோக்கு வந்து மார்க் இருக்கும்ட்டு. ஓகே, ரேஷியோ நீங்க பாருங்க. ஓகே, எதை கொடுத்து எதை கேட்கறாங்க அதுதான் நீங்க பார்க்கணும். இந்த ரேஷியோ நீங்க காட்டலன்னா ஒரு மார்க் வெட்டிடுவாங்க. நான் மறுபடியும் சொல்றேன். அவங்க வந்து காப்பர் டு கார்பனேட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு கேட்கறாங்க. அது ரெண்டையும் மொதல் எழுதிக்கிங்க. ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷன் படி பார்த்தோம்னா 1 mole ஆஃப் காப்பர் டு கார்பனேட் 1 mole ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அப்ப உன்னோட காப்பர் டு கார்பனேட் 0.05னா கார்பன் டை ஆக்சைடும் 0.05 mole தான். இதை காட்டணும். இதை காட்டலைன்னா மார்க் இல்லை, நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன். ஓகே, மூணாவது அப்புறம் தான் வந்து நீங்க அந்த கொஸ்டின் ஜவாப் பண்ணணும். அதாவது வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் ரிலீஸ். அப்போ எத்தனை மோல்னு ஒன்று தெரிஞ்சிருச்சு. மோல் வந்து எப்பவுமே நம்ம சப்ஜெக்டாக இருக்கும். மோல் வந்து என்னது? 0.05 மோலாக இருக்கணும். அண்ட் வால்யூம் கேட்குறாங்க. அவங்க வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல வெளியாகுனா வால்யூம், அப்போ எக்ஸ். அண்ட் 1 மோலோட வால்யூம் வந்து யூ பச்சா டி புஞ்சா நீ RMM கிட்டே கொடுத்துருப்பாங்க 24. ஸோ யூ புஞ்சா எக்ஸ் எல்லா 0.05 multiplied 24 எவ்வளோ வருது? 0.12 4.8 4.8 ஓகே, 4.8 dm3. Kadang-kadang dia akan tanya dalam centimeter cube. If centimeter cube, what is the answer, Visalachi? Yes, Visalachi? No. Hi, Visalachi? Can hear me? Yeah, can sir. Yes, sir. Vice. எவ்வளோ வரும்? Okay, wait. ஹலோ, சென்டிமீட்டர் கியூப். அதுதான் wait. 4800. 4800. Okay, yes. You need to multiply 1000. Very good. 1, 2, 3. Yeah, 4800 centimeter cube. Okay,
ரைட், நான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறேன். மிச்ச கேள்வி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணாத கேள்வி எல்லாமே நான் ஆன்சர் நான் எப்போதும் போல் போஸ்ட் பண்ணி விட்ருவேன். போஸ்ட் பண்ண பிறகு நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். நீங்கள் அதுக்குள்ளார செஞ்சு முடிச்சிடணும். ஓகே, இது நீங்கள் டைம் எடுத்து செஞ்சுக்கிங்க. ஏன்னா மற்றதெல்லாம் வந்து அந்த சேம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ட்ரெயின் பண்ணுற கேள்விங்க. ஓகேயா, அது நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். உங்களோட முக்கியமான வேலை இதுதான். இன்னைக்கு வந்து நான் சாரி வைஷ்ணவி கிட்ட சொல்லலை இன்னும். வைஷ்ணவி, அந்த நம்ம அன்னைக்கு லூஸ் செஞ்சோம்ல, இது பார்ட் ஒன் அதாவது ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்குல்ல, அன்னைக்கு பேஜ் 5 வரைக்கும் செஞ்சிட்டோம்ல. அண்ட் தென் அதை நீ கண்டினியூ பண்ணி வச்சிருக்கணும். இன்னைக்கு கொஞ்சம் அதான் நான் சொன்னேன், அது பாதியான பேஜ்ல தான் இருக்கு. சோ இன்னைக்கு நான் ஃபுல்லா போஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டேன். சோ நான் மார்க் பண்ணிடவா? இல்லையா, இல்லம்மா, இன்னும் கொஞ்சம் அன்னைக்கு பேஜ் 12 வரைக்கும் கொடுத்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா பேஜ் 11 வரைக்கும் கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். 11. ஸோ 12லேருந்து 15 இருக்கு இன்னும், அதையும் முடிச்சிடு. எஸ்பெஷலி இந்த கல்குலேஷன் பார்ட் நான் ஐ எம் வெரி ஈகர் டு டிஸ்கஸ் வித் யூ. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ த ஆன்சர். ஓகே, உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் கொடுத்துருவேன். நம்ம அப்போ அடுத்த வாரம் கொடுப்பேன்ல, அப்போ நீங்கள் எந்த கொஸ்டின் சாலாவோ அதை மட்டும் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் பிஃபோர் வி என்டர் த சாப்டர் 4. ஏன்னா சாப்டர் 3 பேசிக் ரொம்ப முக்கியம், அதனால தான் நான் அவசரப்படாமல் போகிறேன் சாப்டர் 4க்கு. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். மறந்துடாமல் அடுத்த வாரம் இந்த மாடியூலில் சேவ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஓகே சார். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல். See you on next class. Take care. Bye guys. Okay sir, thank you.